बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोल बंके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवनपुत हनुमान की जय। गौरी नंदन गणेश महाराज की जय। हे मेरी माई सच्चियां जोतां वाली माता जी तहाडी सदाई जय। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। तुलसी कृतर मैन कथा कयूं अनुसार, आसन लीजे प्रेम का आयो पवन कुमार। सियापति राम जय जय राम, करो कल्याण जय हनुमान। मंगल पवन अमंगल हारी, उमा सहित तेई जपत परारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट पारी। सो तुम जानो अंतर जामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जिनके रही पावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी जैसी। बार बार बर मांगियो, हर्ष देव श्री रंग। पद सरोज अनुपावनी, भगति सदा सतसंग। सियापति राम जय जय राम, करो कल्याण जय हनुमान। करो कल्याण जय प्रभु राम। अयोध्या नगरी ते राजा दशरथ सरजू नदी के किनारे वसदी अयोध्या नगरी अपार महिमा रखती सी। आखदे ने इस स्वर्गपुरी के समान उस समय दे भारत वंश विच कोई नगरी नहीं सी। राजा मनु त्यक्ष मंगू दी कुर दे दीपक राजा दशरथ राज करते सन। इस नगरी नूं राजा मनु ने वसाया सी, जेड़ा कुशेप दे पुत्र धुरिया दा पुत्र ते महाप्रतापी राजा सी। नगरी स्वर्गपुरी दा रूप धारण करके ब्रह्मलोक दा प्रभाव पाउंदी सी। देव पूजा हुंदी सी। राजा दशरथ ने इस स्वर्गपुरी दी शोभा ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ कोई कसर बाकी ना छड्डी। नगरी ते चौगिरदे उच्ची कंध तैयार करवाई। कंध दे अंदर खुले बाजार, जिन्हां विच उच्चियां अटारियां शोभा दिंदियां सन। बाजारां दे हटवाणीए सच बोलदे ते ठीक तोलदे सन। झूठ ते हेरा फेरी कोई नहीं सी जानदा। धर्म दी किरत हुंदी सी। राजे नाल प्रजा दा प्यार सी। सोने चांदी दे बर्तन सन। चोरी कोई नहीं सी करदा। ईश्वर ते देवी देव दी आरती सवेरे शाम हुंदी सी। उत्तम सुरां नाल हवा पवित्र बन के मनुखां पंछियां ते जीवां नूं शुभ मनोभाव बख्शदी सी। लोग सरजू नदी दा जल पींदे सन। सरजू नदी महापर्वत हिमालय दी कुख विचों निर्मल ते शीतल जल लियाउंदी सी। उस समय अजे राजे दा पुत्र महाराजा दशरथ राज करदा सी। वो धर्मी राजा सी। उसकी नीति पारदर्शी, विचारधारा शक्ति आदक बेअंत सी। वो एक अजित चक्रवर्ती राजा सी। सारी प्रजा उसनूं प्यार दी ते सत्कार दी सी। वो प्रजा दा पुत्रा वांग सत्कार करदा ते प्रजा भलाई दियां विउंतां सोचदा रहिंदा सी। बचन दा पक्का ते ईश्वर भगत सी। उसदे महलां विच मंदिर सन। ब्राह्मणां दी मन भावना नाल यज्ञ विच सेवा करदा ते गौआं वस्त्र दान दिया करदा सी। उसदे दान करन कारण सारे राज दे ब्राह्मण बड़े धनवान सन। सोने दे कड़े हथी पहनदे हिमालय दे पैरां दी पवित्र धरती ते उसदा राज सी। धरती अन्न दिंदी सी। जीव खांदे सन। हवा, बारिश ते अगन देवता सब राजे दे हुक्म विच सन। उसदे विशाल राज दा प्रबंध करने वाले सियाणे मंत्री सन, जिन्हां दी गिनती 8 सी। वो चतुर्वेदां, सारी शस्त्र विद्या, निपुण ते राजनीति दे पंडित सन। उन्हां कोल दया, प्यार, धर्म ते न्याय सी। हर दोषी नूं दंड दिता जांदा सी। किसी दा इलाज नहीं कीता जांदा सी। मंत्री हर दोष नूं दंड देना धर्म जानते सन। राजे दी सेना ब्राह्मण ते प्रजा दी राखी करने वास्ते हर समय तैयार रहिंदी सी। सेना कोल चंगे लड़ाकू, शस्त्र, हाथी ते रथ सन। उस वेले अमन सी।
ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਘਾਟ। ਰਘੂਕੁਲ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਘਾਟ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ हे स्वामी ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪੂਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸਦ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਈ ਯੱਗ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਵਗਣ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਅਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਖਦਾ, हे ਰਾਣੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜੀਵ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੌਣਕ ਭੇਜਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, हे ਰਾਜਨ, ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਇਹੋ ਆਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਤ ਤੇ ਸਿਯੰਗ ਯਾਮ ਦੇਵ ਤੇ ਬਾਲੀ ਆਦਿਕ ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ, हे ਪੂਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣੋ, ਰਘੂਕੁਲ ਨੂੰ ਅਮਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸਮੇਧ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ। ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਆਸਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਯੱਗ ਕਰੋ। ਯੱਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਪਤਤ ਪਾਵਨੀ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਜੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਯੱਗਸ਼ਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਈਸ਼ਵਰ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਆਪ ਨੇ ਉਚਿਤ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਧਰਮੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਭਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਜੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਯੱਗਸ਼ਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਕਥਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਮੰਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਿਆ, हे ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਜਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਅਵਸ਼ ਹੋਏਗਾ। हे ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਣੋ, ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੁਮੰਤਰ ਨੇ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਕਸ਼ਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਪਾਂਡਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਵਿਪਾਂਡਕ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਨਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਰਿਸ਼ੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਗਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਘਟਨਾ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਰਾਜਨ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੰਗ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਏਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਹਾਏ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਇਹ ਰਾਜਨ, ਕਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਆਨਿਆਈ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਤ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੋਈ। ਰਾਜੇ ਰੋਮਭਾਵ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ हे ਰਾਜਨ, ਕਾਲ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ? ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ, ਰਾਜੇ ਰੋਮਭਾਵ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ। हे ਰਾਜਨ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਰੰਗ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨੀ ਦਾ ਸਰਾਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜੇ ਰੋਮਭਾਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ। ਰਾਜੇ ਰੋਮਭਾਵ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਏ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਲੋਕ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਸੁਮੰਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਰੰਗ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਰੋਮਭਾਵ ਦੇ ਭਵਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ? ਉਹ ਕਥਾ ਛੇਤੀ ਸੁਣਾਓ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਰਾਜੇ ਰੋਮਭਾਵ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਾ। ਸੁਮੰਤਰ ਨੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, हे ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਜੇ ਰੋਮਭਾਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਪੁਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਰਾਜਨ, ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਅਗਨ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੰਗ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਰਾਜੇ ਰੋਮਭਾਵ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚਿਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਵਾ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ, 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਉਹ ਨਾਰੀਆਂ ਮ੍ਰਿਗਨੈਣ ਚੰਚਲ ਨਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਮਸਤ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਸੀਲੀ ਸੀ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਰਿਸ਼ੀ ਆਸ਼ਰਮ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਨੱਚ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਬਣ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੁਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਐਸੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਰੰਗ ਅਚਾਨਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਪੁੱਜਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਖੀਆਂ। ਮਨਮੋਹਣੀਆਂ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਨੱਚ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਹ ਅਚੰਭੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵਾਸਨਾ ਜਾਗੀ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, हे ਪੂਜੇ ਦੇਵ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਭਾਂਡਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆਓ, ਬੈਠੋ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਹ ਛਕਣੇ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਰੰਗ
ਫਲ ਤੇ ਕੰਦ ਮੂਲ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਅੰਨ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਚਲ ਨਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪੁੱਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਨੋਖਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਝਾਕੀ ਦੇਖੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਗਰਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਆ ਗਈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੱਬਦੇ ਆਸਨ ਉੱਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਮ ਭਾਵ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤਾਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ। ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੀ ਤੇ ਮੋਲੇ ਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਰੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੀਂਹ ਵਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। ਬੋਲ ਸਿਆਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੰਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਕੀ ਜੈ। ਉਮਾਪਤੀ ਮਹਾਦੇਵ ਕੀ ਜੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।